వేద పాఠశాల తదితర నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్న శుభ ముహూర్త వేళ ఇది. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కంచి మహాపీఠాధీశులు వారి అనుగ్రహంతో వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వేద పాఠశాల, గోశాల, ఆగమాలు, అర్చక సంప్రదాయాల శిక్షణకు సంబంధించిన, అలాగే మెట్ల మార్గానికి సంబంధించిన భూమి పూజ జరుగుతున్న వేళ ఇది. యదస్మత్సభారో భవతి యదేవస్య తత్రన్యక్తం తదేవావరుద్ధే ఊర్జం యభజంత. ఇటు భక్తి భావన, అటు ప్రగతి సాధన. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తి ప్రకాశాలు, భక్తి జ్యోతులు వెలుగుతున్న వేళ ఇది. అటు కాళేశ్వర మహాక్షేత్రంలో సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నది ప్రభుత్వం. దేవాదాయ శాఖ, ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాలు చేస్తున్న కృషికి మనం ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం వారికి చేరాలని ప్రార్థించాలి. యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహుని దివ్య వీక్షణాల సాక్షిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ దృఢ సంకల్పంతో జరుగుతోంది. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే వా బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతా ధ్రువం పర్వత ఇవా విచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువతిష్ఠ ఇహ రాముధారయ అభితిష్ఠ ప్రతన్యతః అధరే సంతు శత్రవ ఇంద్ర ఇవ ఓం కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, కేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదర సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం మమోపత్తే సమస్తే దురితక్షద్వారా శ్రీ పరమేత్యర్థం శుభే శోభ అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ మన్వంతరి శతతమే प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यप्रदेशे स्वस्ति श्री चान्द्रमाणेन पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ अधिक ज्येष्ठ मासे पुरुषोत्तम मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायां मघा नक्षत्रयुक्तायां ध्रुवनाम योग कौलवनामकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां सप्तम्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणः पर्वतवनी समेत श्री स्फटिक रामलिंगेश्वर स्वामी प्रसाद सिद्ध्यर्थम विश्व उपद्रव शांति सिद्ध्यर्थम श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां अनुग्रहम् अवलंब्य तेषां पर्यवेक्षणेन देवालय नगरीयां वेद आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास प्रयुक्त श्री मंडल दीक्षाधिकारी भक्तजन संदोह वसति समुदाय शिलान्यास मूलकं देवालय राजवीधि सोपान मार्ग शिलान्यास समवेत श्री शीत आतपत्राणोप समस्त भक्तजन पूर्णाच्छादन मंडप शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्वरूप नित्य कल्याण मंडप निर्माण सहित
श्री जडनलगोत्रोद्भवस्य यनुमूल रेवंत रेड्डी नामधेयस्य अस्माकं राष्ट्रप्रभुत्वमुख्यमन्त्रिणः यनुमूल गीता नाम्न्याः प्रधान राष्ट्रमुख्यमन्त्री धर्मपत्न्याः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य नैमिषा नाम्न्याः रियांश नामधेयस्य सह तेलंगाणा प्रभुत्व अधिकारिवर्गाणां सर्वेषां जनानां क्षेम आस्तिक महाजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम इदानीं वेदशास्त्र पुराण प्रचारण सिद्ध्यर्थम अस्मिन् यादगिरी क्षेत्रे श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवालय प्रांगणे वेदादि पाठशाला निर्माणार्थं शंकुस्थापनं भूमि पूजा पूर्वकं करिष्ये उपस्पृश्य ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् अस्मिन् क्षेत्रे भूमि देवीं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमगं सतता वरुष्णिया असिग्निया मरुद्वृधे वितस्तयार्जीये शृणुह्या सुषोमया स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उत्तरीय उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि गन्धोपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम हृषीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम विजयलक्ष्म्यै नमः ओम धान्यलक्ष्म्यै नमः ओम धनलक्ष्म्यै नमः ओम संतानलक्ष्म्यै नमः ओम वीरलक्ष्म्यै नमः ओम विजयलक्ष्म्यै नमः ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः ओम भूमिदेव्यै नमः ओम नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम धोरसि धोर्पधोर्पन्तन्धोर्पतयोस्म धोर्पतितं धोर्वयं वयं धोर्वामः धूपमाघ्रापयामि ओम साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मंगलम दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं भूमिदेव्यै नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवः सुवः देवसवितः प्रसुवा सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा
ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ భూమిదేవ్యై నమః ఓం కాశ్మీరఫలద్వయం మహానైవేద్యం నివేదయామి కర్పూరతాంబూలం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి ఓం భూమిర్ధేనుర్ధరణి లోకధారిణి ఉద్ధృతా శివరాహేణ కృష్ణే నశతబాహునా మృత్తికేహన మే యన్మయా దుష్కృతం కృతం భూమిదేవ్యై నమః సమస్త అపరాధ క్షమాపణార్థం సర్వమంగళావాప్త్యర్థం ఆనందకర్పూర నీరాజనం సందర్శయామి జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ కీ జై ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి భూమిదేవ్యై నమో నమః వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః మనసాభీష్ట ప్రార్థనాః సమర్పయామి అథ అస్మాకం ముఖ్యమంత్రిణः రక్షాబంధనం కరిష్యే ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథ వనమాలీ గదీశార్ంగి శంఖే చక్రే చ నందకే శ్రీం నారాయణో విష్ణుః వాసుదేవోభిరక్షతు అథ భూసూక్తేన ప్రార్థనా ఓం భూమిర్భూమ్నాద్యోర్వరిణాంతరిక్షం మహిత్వా ఉపస్థితే దేవ్యదితేऽగ్నిమన్నాదమన్నాద్యాయాదధే ఆయంగో పృష్టిరక్రమేదసనన్ మాతరం పునః పితరం చ ప్రయాంసుమః త్రిగం శ్రద్ధామ విరాజతి పతంగాయ శిశ్రియే ప్రత్యస్య మహద్యుభిః అస్య ప్రాణాదపానత్యంతస్తరతి రోచనా వ్యాఖ్యన్మహిషः సుమః యత్వా క్రుద్ధః పరోపమన్యునా యదవత్యా సుకల్పమగ్నే తత్తవ పునస్త్వోద్దీపయామసి యత్తే మన్యుపరోక్తస్య పృథివీమనుదధ్వసే ఆదిత్యా విశ్వే తద్దేవావసవశ్చ సమాభరన్ మనోజ్యోతిర్జుషతామాజ్యం విచ్ఛిన్నై యజ్ఞగోసమిమం దధాతు బృహస్పతిస్తనుతామిమన్నో విశ్వే దేవా ఇహమాదయంతా సప్తతే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా యజంతి సప్తయోనిరాకృత్వాగ్నినా దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయత ధ్రువం స్థాపన ముహూర్తః శుభముహూర్తోస్త్వేత్యనుగృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు వేద సమృద్ధిరస్తు శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు ఆగమ సమృద్ధిరస్తు నిత్య సేవా ప్రయుక్త సకలాగమాభివృద్ధిరస్తు అత్యంత పవిత్రమైన అత్యంత పుణ్యభరితమైన సందర్భం ఇది. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల నిత్య జీవన సౌభాగ్యం కోసం చేస్తున్న పూజా కార్యక్రమం ఇది. మంగళాయ బుధాయ చ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. టెంకాయ్ టెంకాయ్ ఇలా తూర్పు ద్వారా అలాగనే వచ్చేయాలి. టెంకాయ ఇవ్వప్ప ఒకటిగా. అయ్యా గురుగారి దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం నోతిభిः సీదసాదనం. వేద పాఠశాల 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం 3 దశల్లో తొలి దశ 500 మంది వేద విద్యార్థులకు అటు 4 వేదాలు, ఆగమాలు, అర్చక సంప్రదాయాల్లో ఆలయ నిర్వహణలో శిక్షణ, ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఉత్తరే కర్మణ్య విఘ్నమస్తు. గురు కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. లక్ష్మీ నృసింహ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. కరావలంబం ఇప్పుడు గురుగారు ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రసాద లక్ష్మీ నృసింహ ప్రసాద శిలాఫలకాలను ఆవిష్కరిస్తారు కొద్దిసేపట్లోనే. అయ్యా ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం. ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం. కంచి పీఠాధీశుల దీవెన మార్గదర్శనం. యాదగిరీశుని అనుగ్రహం. భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుత ఏనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః. जय बोलो लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय. नमः पार्वती पतये. ओम नमो नारसिंहाय. वरुन्धे देवा वै ब्रह्मन्न वदन्ता तत्पर्ण उपाशृणोत् स्वश्रवा वै नाम. ఇప్పుడు శిలాఫలకాలు ఆవిష్కరిస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. भवति యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో వేద పాఠశాల, నిత్య కళ్యాణ మంటపం, దీక్షాపరులకు సదన భవనం, గోశాల ఆవిష్కరిస్తున్న శుభ సందర్భం ఇది. అగ్నే సృష్టస్య యతః విగంగతంభార్చతే యద్దైకంగతః సంభారో భవతి తా ఏవావరుద్ధే సహృదయోర్నిరాధేయ ఇత్యాహుః. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం పర్వత ఇవావిచాచలి. అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడింది. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో నిర్మాణాలు, అదనపు సౌకర్యాలను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ స్వామి ఆశీస్సులుండాలని భావిస్తోంది యావత్ భక్తలోకం. అపహ క్షేత్రాణి సంజయన్ ఏణమదీధరతే ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పంచ నారసింహ క్షేత్రంగా జ్వాలా నరసింహుడు, యుగానంద నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, గండభేర నరసింహుడు మరి ఇక్కడ వెలిసిన యాదగిరిగుట్ట ఈ దేవస్థానాన్ని
అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మలసాలని, భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు అవసరాలు తీర్చేందుకు అదనపు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంకల్పించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. శిలాన్యాసము, భూమి పూజ, ఆ పుణ్య సందర్భం అనంతరం శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది. వందలాది మంది వేద విద్యార్థులను వేద పండితులుగా తయారు చేసే ప్రయత్నం, అలాగే రంగమంటపంలో నిత్య కళ్యాణం. మనకు తెలుసు, నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాది ఉత్సవాలలో స్వామి దేవేరితో కలిసి ఆశీర్వదిస్తుంటాడు యావత్ భక్త జనాల్ని. అలాగే దీక్షాపరుల కోసం వసతి కల్పించే సదన భవనం, గోశాల. భక్తులందరికీ తెలుసు, ముఖ్యమంత్రి గారు గోశాల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్రీకరించి ఎక్కడా లేని విధంగా గోశాలల పట్ల ప్రభుత్వం పక్షాన కూడా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీర్వచన వేదికపైకి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ఆశీస్సులు స్వామి కంచి మహాస్వామి వారు. కంచి కామకోటి పీఠం మనకు తెలుసు, శతాబ్దాల క్రితమే ఆదిశంకరుడు కేరళలోని కాలడి నుంచి హిమాలయంలోని కేదారంలో కాలిడి యావత్ భారతదేశాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక భక్తి తన్మయ క్షేత్రంగా మలిచిన ఆదిశంకరుల వారి సంప్రదాయాన్ని అసంఖ్యాక భక్తులకు భవతి జాయమానోన్హా కేతురుషసాగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ స్థిరతి దీర్ఘమాయుః సుమంగళీరియం వధూరిమాగం సమేత పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్యై దత్తాయాథాస్తం విపరేతన హిమాంతమింద్రమేఢ్వస్వపుత్రాగం సుభగాం కురు దశాస్యాం పుత్రానాధేహి పతిమేకాదశం కృధి శతమానం భవతి శతాయ పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమామీధ శోభమానం మహీయతే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః శతంజీవ శరదో వర్ధమాన ఇత్యభినిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుతయేనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః యశసే మమత్పయేంద్రావతీమపచితేమిహావః అయం మూర్ధా పరమేష్ఠీ సువర్చ సమానానాముత్తమ శ్లోకోస్తు ఆయుర్దా అగ్నే హవిషో జుషానో ఘృత ప్రతీకో ఘృతయోనిరేధి ఘృతం పీత్వా మధుచారుగవ్యం పితేవ పుత్రమభిరక్షతాదిమం పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యేవం విదుష్కోऽగ్నిహోత్రం జుహ్వతి య ఉచైతే వేదా. నిన్న కాళేశ్వర క్షేత్రంలో కంచి పీఠాధీశులు మాట్లాడుతూ పరార్థం మనం చేసే పూజలు అందరికీ పరులందరికీ మంచి చేయాలని కోరారు. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తలపెట్టింది ఇది ప్రజార్థం. తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రధానంగాను లోక కళ్యాణం కోసం
జగత్ కళ్యాణం కోసం మంచి జరగాలన్న ఒక దృఢ సంకల్పంతో స్వామివారి అనుగ్రహంతో స్వామివారి వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణలో ఇటు వేద పాఠశాల అటు ఆగమాలు ఇత్యాది ఆధ్యాత్మిక కంచి పీఠాధీశుల పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి అందుతున్న ఒక శుభ తరుణం ఇది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలి, సౌభాగ్యంతో ఉండాలి, ధర్మ మార్గాన నడవాలి, మనస కర్మణ వాచ మంచి ఆలోచించాలి, మంచి పంచాలి, మంచి పెంచాలి అని దీవిస్తున్న కంచి పీఠాధీశుని యొక్క వేదికపై ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ముఖ్యమంత్రి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అంటే మన భక్త హృదయులందరూ అందుకున్నట్టే లెక్క. పాలకుడి సంకల్పం పీఠాధిపతి ఆశీస్సులు ఆ పరమాత్ముడు యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కృప మూడు కలగలిసిన ఈ క్షణం అత్యంత మహిమాన్వితం, ప్రతి హృదయం భక్తిరస ప్లావితం. పంచ నరసింహమూర్తులు కలువగిన యాదగిరి గుట్ట క్షేత్రం జ్వాల నరసింహుడు, యోగానంద నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, గండభీరుండ నరసింహుడు భక్తులందరికీ నిరంతర ఆశీస్సులు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్షేత్రం ఒక అవైభవంగా ఆధ్యాత్మిక మహిమాన్విత క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది ఆ నరసింహస్వామి వారి కృపతో. ఇది కేవలం పునర్నవీకరణమో పునర్నిర్మాణమో కాదు, నూతన వైభవోద్దీపనం. తెలంగాణ భక్తజన హృదయాలకు నిత్య నూతన ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణం, భక్తి వ్యాపక కారణం, ధర్మ దీక్షా ధారణం. కోట్లాది రూపాయల నిధులతో నూతన ఆధ్యాత్మిక శోభ తెలంగాణ అంతటా. ప్రజలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సేవా దీప కళిక ముఖ్యమంత్రి గారి ఈ ప్రణాళిక. పాలకుడి సంకల్పం పరిపూర్ణమైందైతే పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం మరింత ప్రకాశమాయమవుతుందని చెబుతున్న సందర్భం ఇది. భక్తి పండుగలు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తం. తెలంగాణ భక్తి తేజోది. స్వామివారి ఆశీస్సులు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు, అమాత్యులకు, శాసన మండలి చైర్మన్ గారికి, అలాగే ఉన్నత అధికారులకు, ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి, భక్తులందరికీ, ఎందరో మహానుభావులందరికీ అందాలని ఆశిస్తోంది వేదిక. రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజ రామయ్య గారు, కమిషనర్ హనుమంతరావు గారు, ఈఓ గారు, దేవాదాయ శాఖ అధికారులు, అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి గారు, ఎస్పీ గారు,
అందరి పక్షాన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి